Okay. હવે first and a second chapter, remember what I am saying, please be very attentive here. In first and second chapter, mostly conceptual topics are there. Okay, theoretical concepts છે બધા. એટલા માટે તમારે બહુ ધ્યાન રાખવાનું છે હું જે બોલું એ વર્ડ્સમાં, because I would be saying you something that is not available in your book even. ઓકે, તમને બુકમાં બી જોવા નહીં મળે, ક્યાંક તમે ઇન્ટરનેટ ઉપર સર્ચ કરશો તો બી અમુક ટાઈમે જોવા નહીં મળે. એવી બધી વાતો હું કહેવા જઈ રહ્યો છું તમને ફર્સ્ટ 2 ચેપ્ટર્સમાં. મેં પહેલા દિવસ જેવું ઇન્ટ્રોડક્ટરી સબ્જેક્ટના જે આપણે લેક્ચર લીધો તો એમાં તમને કીધું હતું, see in this entire syllabus I am not going to teach you how to hack a system. Okay, our main purpose is to protect ourselves from hacking, but for that you should know how hackers are working. Okay, how hackers hack into the system. If you know that, then you can easily protect yourself. બરાબર છે. મેં તમને જેવું પહેલા ઇન્ટ્રોડક્ટરી જે ચેપ્ટર હતું, ઇન્ટ્રોડક્ટરી આપણો જે લેક્ચર હતો એમાં તમને કીધું હતું, તમને ખબર હોય કે પંખો ઉપર બરોબર નથી પડવાનું છે, એક સ્ક્રૂ નીકળી ગયું છે તો તમે નીચેથી ખસી જાઓ, બરોબર છે, તો તમારા ઉપર પંખો પડે નહીં. બટ તમને ખબર જ ના હોય કે પંખાનું સ્ક્રૂ આવું ઢીલું હોય તો પંખો નીચે પડી શકે, તો તમે નીચે ઉભા છો તો પંખો તમારા ઉપર પડશે. ઓકે, ઇન ધ સેમ વે in this entire syllabus of computer network security we will see, આપણે થોડુંક નટશેલમાં થોડુંક what you can say એક ઓવરવ્યુ આપણે લઈશું કે હેકર એકચ્યુઅલી હેક કઈ રીતે કરે છે. then you can use that knowledge to protect yourself from hacker. You can protect yourself, your parents, your family members, your friends, everyone. Okay, so please be very attentive when I say something. બરોબર છે. મેં પ્રેઝન્ટેશન પ્રિપેર કર્યું છે, but in presentation I don't write much things because that will distract your mind to presentation. તમે પ્રેઝન્ટેશન બહુ કરી તો તમારું માઇન્ડ આખું પ્રેઝન્ટેશનમાં જ પછી દેખાશે, પણ મારે એવું નથી કરવું. I will just write only the important, very important thing that are required in the presentation, else I will explain you. So listen to me very carefully when I am saying. Okay, let's start with my presentation. See, name of the chapter is Introduction to Securities and Threats. Okay, Introduction to Security and Threats. So in this chapter you have to remember this is a very basic chapter. Okay, very basic chapter of computer and network security subject. If you know this subject in a proper way, તમને સબ્જેક્ટ સરખી રીતે સબ્જેક્ટમાં આ ચેપ્ટરમાં સરખી રીતે ખબર પડશે તો તમને આગળના હાયર ટોપિક્સ ખબર પડશે. ઓકે, બીકોઝ એવરી ટોપિક વિચ ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી ઇન્ક્લુડેડ ફર્ધર, જે આગળ ફર્ધર આવવાનું છે ચેપ્ટર્સમાં, ચેપ્ટર 2, 3 બધામાં, એમાં આનો બેઝ છે. એટલે આ ચેપ્ટરમાં તમને છે ને બધા ટર્મ્સ એન્ડ ટર્મિનોલોજીસ જોવા મળશે. બરોબર, એટલે સિક્યોરિટી એટલે શું, થ્રેટ એટલે શું, એ આપણે ડિસ્કસ કર્યું હતું ઓલરેડી. બરોબર છે, તો હું થોડું ડિસ્કસ કરીશ, બહુ ડિટેલમાં નહીં જોઉં, જે આપણે ઓલરેડી ડિસ્કસ કરેલું છે. તો આપણે જોઈએ કે આ ચેપ્ટરમાં છે શું. સી, મેં તમને પહેલા લેક્ચરમાં કીધું હતું એવરી ચેપ્ટર ઇઝ ઓફ 12 માર્ક્સ એન્ડ ધ થર્ડ ચેપ્ટર that we started first is of 22 marks. અને 22 માર્ક્સમાં ઓલમોસ્ટ 10 થી 12 માર્કના તો પેલા સમ્સ જ આવે છે, એટલે એન્ક્રિપ્શન મેથડ જ આવે છે. સો પ્લીઝ બી વેરી એટેન્ટિવ and start working along with me as I say. Okay, now let's go to first chapter. First of all, threats to security 1.1 je topic che, that is threats to security. Now what is threat? Okay, that we discussed. Then also I am just go through it very fast. There are two terms actually here you have to remember. One is your threat and another is your attack. Okay, now threat is the thing that may happen, and attack is the thing that already happened. Okay, so as a computer engineer, as a diploma engineer, degree holder, or with a knowledge of computer, you should know what is threat. Then only you can protect yourself from the attack that is possible due to the threat. Okay, જો તમને threat ખબર ના હોય તો તમે એના રિલેટેડ જે એટેક છે તમને ખબર જ ના હોય. સમજણ પડ્યું તમને શું કહું છું? હું તમને એક એક્ઝામ્પલ આપું.
સપોઝ તમે ડોક્ટર ના હો, ઓકે, તમે એઝ અ કમ્પ્યુટર એન્જિનિયર બનવાના છો, ડિગ્રી બી કરશો એટલે કમ્પ્યુટર એન્જિનિયર બની જશો વિધિન 4 to 5 years, ઓકે. નાઉ હવે ડોક્ટરને ખબર હોય કે જોન્ડિસ થાય ને એટલે છે ને માણસ મરી શકે, તો એ શું કરશે? આઈ એમ જસ્ટ ગિવિંગ યુ એક્ઝામ્પલ કે જોન્ડિસ થશે તો બહુ કેર લેશે કે માણસ મરી શકે, ચલો આવી દવા આપીએ, આનાથી બચીએ. અને બીજું, ડોક્ટરને ખબર છે કે નોર્મલ ફ્લુ થયું હોય, નોર્મલ શરદી ખાંસી થઈ હોય તો આ માણસ મરી ના શકે, જીવતો રહે, ખાલી 2-3 દિવસ એના પ્રોબ્લેમ થાય પછી નોર્મલ થઈ જાય. તો ડોક્ટર શું કરશે? એ પ્રમાણે દવા આપશે, બહુ હાઈ ડોઝ નહીં આપે. So you are understanding there are actually unlimited number of threads, unlimited number of threads, 1 lakh 1 crore daughter, બહુ જ નંબરના threads છે. But you don't have to study all threads. You have to study threads which are very harmful to you and which are common, appearing very commonly. મેં જેવું જોન્ડિસ અને જેનું ફ્લૂનું એક્ઝામ્પલ આપ્યું હોય, તો તમારે એવા થ્રેડ્સ જોવાના હોય તો એક ડોક્ટર જોડે દિવસના, નોર્મલ સપોઝ રેની સીઝન છે, દિવસના 1000 પેશન્ટ, 100 પેશન્ટ આવતા હોય ને, તો એમાંથી 85 પેશન્ટ્સના છે ને કોમન કોલ્ડ જ હોય. પેલા વરસાદના સિઝનમાં કે જે નોર્મલ કોમન કોલ્ડ થાય એવું સિઝન હોય ને એમાં, બરોબર છે, તો આપણે 85% લોકોને કોમન કોલ્ડ હોય અને 100 માંથી એક આપણે 10% લોકોને બીજી કોઈ બીમારી હોય, બરોબર છે, જેમ કે કોઈ બી જોન્ડિસ હોય, મલેરિયા હોય, કઈ બી હોય. તો ડોક્ટરની જેમ આપણે શું કરવાનું છે? 85% ઉપર ફોકસ કરવાનું છે. એટલે 85% ઓફ થ્રેડ્સ જે કોમન છે એ આપણે વાંચીશું. આ 10% આપણે અત્યારે પૂરતું જવા દઈશું, બટ એકદમ ઇગ્નોર નહીં કરીએ. આ 85% આવડે તો આ 10% માં બી તમને ખબર પડશે. You're understanding? I think the basic concept which I want to convey is clear to you. Okay? Now next. Now see here. The threads, the common threads which are possible, that we are going to study first. And that first is virus. Everybody knows what is virus and what it can cause. Okay. Now I will tell you some interesting part of virus. Rest of the things you can know from anywhere, but let me start with some interesting point of virus. Let me clear this. See, first of all, it is not confirmed, but this theory is true according to me. Virus itself is actually a short form. Okay? વાયરસનું પોતાનું એક ફૂલ ફોર્મ છે. એ વાયરસના ફૂલ ફોર્મથી તમે જાણી શકો કે વાયરસ શું કરી શકે છે, બરોબર છે. તો આપણે પહેલા એનું ફૂલ ફોર્મ લઈએ. વાયરસનું ફૂલ ફોર્મ છે વાઇટલ ઇન્ફોર્મેશન અંડર સીઝ. નાઉ વાઇટલ, આઈ થિંક યુ ડોન્ટ નો two વર્ડ, વાઇટલ, VITL, ઇન્ફોર્મેશન તો તમને ખબર છે, IRIU, એમાં અંડર બી તમને ખબર છે. Now next year sees. બ્રિજેશે કીધું હતું, આઈ થિંક પકડવું નહીં કોઈ વસ્તુને. જો મેં કેમ કીધું કે બ્રિજેશ ઇઝ પાર્શિયલી રાઈટ, પકડીને કેદ કરી લેવું. સીઝ એટલે પોતાના વશમાં કરી લેવું. તમને એક એક્ઝામ્પલ આપું. તમે જે બર્ડને, તમે પેરોટ કે કોઈ ડોગને કોઈ પિંજરામાં બંધ કરો, એને સીઝ કર્યું કહેવાય. એની બાઉન્ડ્રી તમે ફિક્સ કરી છે. ઓકે? તમે કોઈ ડોગને કેજમાં નાખો, જે તમારા ઘરે પાલતું ડોગ હોય બંગલોઝમાં ને એમાં તમે કેજમાં નાખો, તો એ કેજની બહાર ના નીકળી શકે ડોગ. તો શું કહેવાય કે ડોગની આ બાઉન્ડ્રી છે. એ માલિકને ખબર હોય કે ડોગ આના અંદરથી બહાર નીકળી શકશે નહીં. એને કહેવાય સીઝ. સીઝ એટલે કબજો કરવો કોઈ વસ્તુનો અને પોતાના વશમાં કરી, બરોબર. વાઇટલ એટલે ઇમ્પોર્ટન્ટ. નાઉ જસ્ટ સી ધ ફૂલ ફોર્મ. ચલો ફૂલ ફોર્મ થી વિચારો કે આ શું કરશે વાયરસ. હું તમને ફરીથી ફૂલ ફોર્મ કહી દઉં છું. વાઇટલ ઇન્ફોર્મેશન અંડર સીઝ. શું કરશે આ? બધા વર્ડનો અલગ અલગ સેપરેટ કરો એન્ડ ટ્રાય ટુ ગીવ ધ આન્સર ઇન સિંગલ લાઇન. એક લાઇનમાં આન્સર આપો. આ વર્ડના રિલેટેડ હો. સી વાઇટલ ઇન્ફોર્મેશન અંડર સીઝ મીન્સ તમારી જે ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇન્ફોર્મેશન હોય એને પોતાના કબજામાં લઈ લે. એ તમે મને કહો ને કે મારે ડી ડ્રાઈવ ઓપન કરવું છે, તો એ કે તમે જે વાયરસ લઈ લીધું છે, વાયરસ જેને ઇન્ફેક્ટ કર્યું છે, એ કે ના હું તને ડી ડ્રાઈવમાં ઓપન કરવા નહીં દઉં.
સમજણ પડી? સપોઝ ડોગનો જ એક્ઝામ્પલ લઈએ ફરીથી. ડોગ કહે છે એના માલિકને કે મારા બહાર નીકળવું છે, બરોબર? તો એના માલિક શું કહે છે? નો, યુ હેવ ટુ સ્ટે ઇન ધીસ કેજ ઓનલી. તો અત્યારે માલિકના કબજામાં છે ડોગની એક્ટિવિટીઝ, તમારા કબજામાં નથી. આઈ હોપ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ વાયરસ. વોટ ઇઝ વાયરસ? નાઉ સી, there are different types of virus that we will discuss in brief. Okay, મેં લખ્યું નથી પ્રેઝન્ટેશનમાં, but I will discuss in brief. It is not given in your syllabus that discuss all virus types, but in your GTU paper it is asked types of virus or explain virus for 4 marks. Okay, then you have to write types of virus. Types of virus. First virus is parasitic virus. Please be attentive here. Parasitic virus. Parasitic virus એટલે શું કરે? તમે પેરાસાઇટ સાંભળ્યું છે 12th 10th માં કે 8th માં તમે સાયન્સના ચેપ્ટર્સમાં આવશું તું. પેરાસાઇટ એટલે એવા ઇન્સેક્ટ્સ જે બીજાના ઉપર નિર્ભર હોય. ઓકે, જેમ કે હું તમને કહું કે પેરાસાઇટ એટલે એ નથી, તમે વાંચ્યું હશે કે બફેલો ઉપર એક ઇન્સેક્ટ લીચ કે એવું કઈ બેસે, તો બફેલોને ખાવાનું મળે કે બફેલોના ઉપર કઈ ખાવાનું બેસે તો જ લીચને ખાવાનું મળે. સમજણ પડી હું તમને શું કહું છું? તો પેરાસાઇટિક વાયરસ કેવા હોય? પેરાસાઇટિક વાયરસ પોતાને બીજા ફાઇલ જોડે એટેચ કરી દે. અન્ડરસ્ટુડ? લીચના એક્ઝામ્પલ ખબર પડી? બફેલો ના હોય તો લીચ મરી જાય, કેમ કે બફેલોના ઉપર બેસીને જ લીચ બધું પોતાનું ખાવાનું ખાય. તો પેરાસાઇટિક વાયરસ પોતે કઈ ના કરી શકે, બટ એના જોડે કોઈ બીજી ફાઇલ હોય ને તો એના જોડે એટેચ કરીને ઇન્ફેક્ટ કરે બધાને. ધેટ ઇઝ પેરાસાઇટ વાયરસ. નેક્સ્ટ ઇઝ મેમરી રેસિડેન્ટ વાયરસ. નાઉ વોટ ઇઝ મેમરી રેસિડેન્ટ વાયરસ? નેમ ઇટસેલ્ફ સજેસ્ટ. એ તમારા મેમરી પોર્શન ઓફ યોર સિસ્ટમ ઇટ વિલ એફેક્ટ. શું હોય મેમરી પોર્શનમાં? શું આવે? સપોઝ તમે કહો કે આ મારા સિસ્ટમમાં છે ને મેમરી રેસિડેન્ટ વાયરસ આવી ગયો છે, તો એ વાયરસ ક્યાં આવે એકચ્યુઅલીમાં? યસ, બીજા પર ડિપેન્ડ હોય, રાઈટ. મેમરી રેસિડેન્ટ વાયરસ ક્યાં આવે? તમારા મેમરીને ઇન્ફેક્ટ કરે. ધેટ મીન્સ ઇટ વિલ ડાયરેક્ટલી ઇન્ફેક્ટ યોર રેમ લોકેશન્સ. બરોબર? એટલે તમારો જે એકચ્યુઅલ જે મેમરી હોય ને, જો તમારા હાર્ડ ડિસ્કમાં છે ને બધો ડેટા, સપોઝ 1 TB ની હાર્ડ ડિસ્ક હોય, તેમાં બધામાં મેમરી ડેટા ના હોય. મેમરી રિલેટેડ ડેટા રેમમાં જ હોય અને બહુ જ નાના MBsમાં જ હોય. તો આ જે વાયરસ આવતો તો તમારે ડી ડ્રાઈવ કે ઈ ડ્રાઈવમાં ઇન્ફેક્ટ નહીં કરે, એ ડાયરેક્ટ તમારા સી ડ્રાઈવમાં ઇન્ફેક્ટ કરે, જ્યાં તમારી મેમરી ફાઇલ્સ પડી છે. આઈ હોપ યુ અન્ડરસ્ટુડ. હવે બૂટ સેક્ટર વાયરસ. વોટ ઇઝ નેક્સ્ટ? નેક્સ્ટ ઇઝ બૂટ સેક્ટર વાયરસ. હવે બૂટ સેક્ટર શું કરે? ફોર ધેટ યુ શુડ હેવ અ, આઈ થિંક CMT માં પોર્શન આવે છે, બૂટિંગ પ્રોસેસ. એ બધું થઈ ગયું CMT માં. I don't remember which chapter it is. I think it is first in second chapter only. કે actually તમારા છે ને તમારું સિસ્ટમ બૂટ કઈ રીતે કરે. બૂટ મીન્સ ઇફ ઇટ ઇઝ એકચ્યુઅલી તમારું સિસ્ટમ ચાલુ કઈ રીતે, એને ખબર કઈ રીતે પડે કે ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ અહીંયા છે, તમારા હાર્ડ ડિસ્કમાં અહીંયાથી ડેટા લેવાનું. ઇઝ ધ બૂટિંગ પ્રોસેસ ઓવર? પ્લીઝ ગીવ ધ કન્ફર્મેશન સો વી કેન મૂવ ફોરવર્ડ. જો બૂટિંગ પ્રોસેસમાં શું હોય, તમારું જ્યારે તમે સિસ્ટમમાં તમારું લેપટોપ ચાલુ કરો ને, તો તમારા હાર્ડ ડિસ્કમાં તમારા પ્રોસેસરને ખબર હોવી જોઈએ કે તમારા હાર્ડ ડિસ્કમાં એવો ડેટા ક્યાં છે જેનાથી તમારું સિસ્ટમ બૂટ થાય, એટલે ચાલુ થાય. બટ એ સી ડ્રાઈવમાં હશે તો એ ડેટા તમારી બાયોસની મેમરી અને રેમની મેમરીમાં હોય. ઓકે, તો આ વાયરસ શું કરશે? બૂટ સેક્ટર વાયરસ તમારું ડાયરેક્ટ બૂટ, જે તમારું બૂટિંગ લોકેશન છે ડાયરેક્ટ સિસ્ટમમાં તમારા એને ઇન્ફેક્ટ કરશે. આ બહુ જ ખતરનાક વાયરસ. ઇટ ઇઝ વેરી ડેન્જરસ. જો હું તમને એક એક્ઝામ્પલ આપું આ વાયરસનો. ક્યારેક તમે જોયું છે તમે સિસ્ટમ ચાલુ, એવું વાયરસ કોઈને આવ્યું છે? મને હા કે ના કહેજો, બરોબર છે? તમે સિસ્ટમ ચાલુ કરો ને તો ઓટોમેટિકલી રિસ્ટાર્ટ થઈ જાય. 1 મિનિટ પછી 2 મિનિટ પછી ઓટોમેટિક રિસ્ટાર્ટ થાય. એવું વાયરસ કોઈને આવ્યું છે? તમે કઈ ના કરો તો બી રિસ્ટાર્ટ થાય. વાય ઇટ ઇઝ રિસ્ટાર્ટિંગ? બીકોઝ એ તમારા બૂટના મેમરીમાં આવી ગયું છે અને એ બૂટમાં મેમરીમાં દર વખતે ઇન્સ્ટ્રક્શન આપે છે તમારા પ્રોસેસરને કે ફરીથી રિસ્ટાર્ટ કરો, ફરીથી રિસ્ટાર્ટ કરો, ફરીથી રિસ્ટાર્ટ કરો. એટલે આ બહુ જ ખતરનાક વાયરસ છે. આ તમારા બૂટ સેક્ટરમાં જ્યારે તમારો વાયરસ આવી જાય, ધેટ ઇઝ બૂટ સેક્ટર વાયરસ. ઇટ ઇઝ વેરી હાર્મફુલ. ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ ટુ ડીલ વિથ ધેટ. પછી તમારે શું હશે? તમે જોયું હશે પેલું થાય કે અવસ તમને કહે કે ડુ ધ સ્કેનિંગ એટ ધ બૂટિંગ ટાઈમ. બૂટના ટાઈમમાં સ્કેનિંગ કરો.
એવું આવે છે, કોઈએ જોયું હોય તો. એટલે તમે જ્યારે રિસ્ટાર્ટ કરશો ને એ ટાઈમે સ્કેન કરશે તમારું વાયરસ, પહેલા બૂટ મેમરીને સ્કેન કરશે. જોઈજો બ્લુ સ્ક્રીન આવે છે, પછી એ સિસ્ટમ ચાલુ થતા પહેલા સ્કેન કરે છે. ધેટ ઇઝ ઇટ ઇઝ સ્કેનિંગ બૂટ સેક્ટર વાયરસ. અને એમાં તમને બતાવશે બી કે there is a virus in this boot or there is a problem in booting. I hope this much is enough, I think, for you. Okay. આટલું બધું કઈ છે નહીં હો બુકમાં, so please be attentive here when I am saying. Okay. Next virus is stealth virus. STALTH. I am writing here. What is the meaning of this? Please tell me. Stealth નું normal English meaning શું થાય? See, stealth, I think nobody knows that. Stealth એટલે પોતાને છુપાવવું. stealth, હું તમને આનું એક એક્ઝામ્પલ આપું. stealth એટલે પેલું તમે જોયું છે વોરમાં એક માણસ તલવાર લઈને ઉભો હોય, એના જોડે આગળ શિલ્ડ હોય, શિલ્ડ હોય છે ને આગળ, જેને પોતાથી પ્રોટેક્ટ કરે છે પોતાને, એને સ્ટીલ. તો એ માણસ જયારે પેલા જે પ્રોટેક્શન હાથમાં લઈને બેઠો છે એના પાછળ છુપાઈ જાય, એનો મતલબ પોતાને સ્ટીલ કરે છે. સ્ટીલ્થ, પોતાને છુપાવે છે પેલા આગળ જે એને મારવા આવે છે એ માણસથી. યુ આર ગેટિંગ વોટ આઈ એમ સેઇંગ? તો સ્ટીલ્થ એટલે પોતાને છુપાવવું. તો આ સ્ટીલ્થ વાયરસ શું કરશે હવે તમને ખબર પડી જશે. સ્ટીલ્થ વાયરસ એવું વાયરસ છે જે તમારા સિસ્ટમમાં આવશે ને તો તમને ખબર નહીં પડવા દે કે હું તમારા સિસ્ટમમાં આવી ગયો છું એમ. તમને ખબર જ નહીં પડે, પોતાના બેકગ્રાઉન્ડમાં કામ કરતું રહેશે અને તમે તમારું પોતાનું કામ કરતા રહેશો. એટલે તમે જોયું હશે ક્યારેક તમે કામ કરો ને તમને ખબર બી ના હોય, તમારું સ્પીડ સ્લો થઈ જાય, તમારી ઇન્ટરનેટની સ્પીડ સ્લો થઈ જાય, તમારા સિસ્ટમની સ્પીડ સ્લો થઈ જાય, તો તમારે સમજી લેવાનું એવો કોઈ વાયરસ આવ્યો છે જે સ્ટીલ્થ વાયરસ છે. અને આ સ્ટીલ્થ વાયરસ બી બહુ ખતરનાક હોય. એ લોકો શું કરે ખબર છે? પોતાને એવી રીતે, સી અલ્ટિમેટલી શું હોય, વાયરસ ઇઝ એકચ્યુઅલી અ કોડ. એ આપણે ચલો આગળના જે બે વાયરસ છે એમાં જોઈશું. સ્ટીલ્થ વાયરસનું કોડ, સ્ટીલ્થ વાયરસ કેવું હોય, એન્ટીવાયરસ સ્કેન કરો તો બી ના મળે એક ટાઈમે. ઇટ ઇઝ વેરી ડેન્જરસ. ઓકે. નેક્સ્ટ વાયરસ ઇઝ યોર પોલીમોર્ફિક વાયરસ. ઓકે. તો પોલીમોર્ફિક વાયરસમાં તમને પોલીમોર્ફિઝમ એટલે ખબર હોવું જોઈએ. વોટ ઇઝ પોલીમોર્ફિઝમ? પોલીમોર્ફિઝમ એટલે વન નેમ બટ ડિફરન્ટ. તમે C++ માં આઈ થિંક C++ માં ભણી ગયા છો ને તમે. C++ તમે ભણી ગયા છો એમાં તમને પોલીમોર્ફિઝમ ખબર હશે, બરોબર છે. સ્ટીલ્થ એટલે મજબૂત રિલેટેડ, મજબૂત વસ્તુ હોય પ્રોટેક્ટ કરવા માટે, એવું તમે કહી શકો. પોલીમોર્ફિઝમ તમને ખબર જ છે. ઓકે. વન નેમ બટ ડિફરન્ટ ફોર્મ. તો આ વાયરસ શું કરે? પોતાનું કોડ. જો હું તમને આ છે ને, આઈ વિલ જસ્ટ રાઇટ, જસ્ટ અ મિનિટ, આઈ જસ્ટ રાઇટ ઓન ધ સ્ક્રીન. સી પોલીમોર્ફિક વાયરસ શું કરે? સપોઝ આ તમારો વાયરસનો એક કોડ છે, હું કઈ બી લખું છું. એક વાયરસ ઇઝ એકચ્યુઅલી અ કોડ ઓનલી ફોર I equal to 0. ફોર I equal to 0, બરાબર છે. I પ્લસ પ્લસ, હું અત્યારે કઈ બી કોડ લખું છું. ધીસ ઇઝ કોઈ એની કોડ ફોર I is equal to 0, I less than 1, બરાબર છે. I less than 12, I પ્લસ પ્લસ, અને અહીંયા લખો રિસ્ટાર્ટ. હું રિસ્ટાર્ટ ની જગ્યાએ બીજો એક કોડ લખું છું. A equal to 5, B equal to 10, then C equal to A plus B. સપોઝ આવો કોડ છે. આ તો ધીસ ઇઝ જસ્ટ એન એક્ઝામ્પલ. પોલીમોર્ફિક વાયરસ શું કરે? એ એવો વાયરસ છે જે છે ને તમે દર વખતે એ વાયરસ પોતાની કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ બતાવે ને તો આ કોડ ચેન્જ કરતું જાય. આ જે કોડ છે ને એને ચેન્જ કરે. નેક્સ્ટ ટાઈમ શું કરશે ખબર છે? એની જગ્યાએ x is equal to 5 લેશે, પછી b is equal to 10 એવું રાખશે, c is equal to a plus b એવું રાખશે, બરોબર છે. આ હતું પોલીમોર્ફિક વાયરસ. હવે મેટામોર્ફિક વાયરસ, નેક્સ્ટ વાયરસ ઇઝ મેટામોર્ફિક વાયરસ. એ બહુ ખતરનાક છે. મેટામોર્ફિક વાયરસ શું કરશે? આખો કોડ ચેન્જ કરશે દર વખત. x is equal to 5, b is equal to 10 નહીં, z equal to 10, પછી c is equal to નહીં, s is equal to x plus z. પછી થર્ડ ટાઈમ જયારે આવશે ને તો આનું આખું ચેન્જ કરશે. ઇન શોર્ટ એડિશન માટે બીજું કઈ થતું હશે ને તો એ કોડ અપ્લાય કરશે. તો આ મેટામોર્ફિક વાયરસ છે ને એને પકડવું બહુ જ મુશ્કેલ છે, કેમ કે એ શું કરે? દર વખતે તમારો કોડ ચેન્જ કરે. તો ખબર પડી ગઈ પોલીમોર્ફિક અને મેટામોર્ફિક. પોલીમોર્ફિક વાયરસ શું કરશે?
દર વખતે કોડ ચેન્જ કરશે બટ આખો કોડ ચેન્જ નહીં કરે. મેટામોર્ફિક શું કરશે? કોડ ચેન્જ કરશે ને આખો કોડ ચેન્જ કરશે. તમને સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ કહું, હું તમને કહું અત્યારે કે ભાઈ મેટ્રિક્સ મલ્ટિપ્લિકેશન એક પ્રોગ્રામ બનાવો, તો બધાનું લોજિક અલગ અલગ હોય બટ આન્સર તો છેલ્લે મેટ્રિક્સ મલ્ટિપ્લિકેશન આન્સર જ આવે. તો તમારા બંનેના કોડ અલગ હોય, ધેટ મીન્સ ઇટ ઇઝ અ મેટામોર્ફિક. બંનેના કોડમાં થોડોક જ તફાવત હોય, ફેર હોય, તો ધેટ ઇઝ પોલીમોર્ફિક. આઈ હોપ યુ અન્ડરસ્ટુડ. લેટ મી ગો વિથ સમ મોર ડિટેલ વિથ વાયરસ. વાયરસમાં એકચ્યુઅલી તમને એવું કહે છે કે લોકો કે whenever see in your book or in your syllabus this virus is given for only one page and I am discussing virus this till half an hour, I think 30 minutes. Okay, so please be attentive here. I am saying you many things that is not, you might be not knowing and you might not even heard. Okay, so I will not waste your time, don't worry, but be attentive here. કેમ કે ફરીથી લેક્ચર્સ રિપીટ નહીં થાય. ઓકે, I hope you understand because I am taking the lectures in very depth. ઓકે, વાયરસમાં શું થાય હવે જો હું તમને કહું, અમુક લોકો એવું કહે છે કે વાયરસનો ડેટા એન્ટીવાયરસ હોય ને એમાં પહેલા તો એ કે વાયરસમાં હોય શું? વાયરસ ઇઝ અ સેટ ઓફ કોડ્સ. વાયરસ શું છે? સેટ ઓફ કોડ્સ છે, બીજું કઈ નથી. તમે અત્યારે અહીંયા આ કોડ C = A+B લખ્યું છે, એ એડિશનનું છે. તમારો જો વાયરસનો કોડ હોય ને તો વાયરસનો કોડ તમે રિસ્ટાર્ટનો લખો. રિસ્ટાર્ટનું લોજિક તમારે બનાવવું પડે. બીજો વાયરસ છે શટડાઉનનું લખો. યુ આર અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ વોટ આઈ એમ સેઇંગ? ઓકે, તો આ જે રિસ્ટાર્ટનો કોડ છે ને એ ફિક્સ જ હોય. સપોઝ આપણે એક લખી દઈએ, ચલો અહીંયા રિસ્ટાર્ટનો કોડ આવું છે, ફોર I = 0 રિસ્ટાર્ટ. સપોઝ આઈ એમ ગિવિંગ યુ જસ્ટ એક્ઝામ્પલ. કોડ અલગ હશે. એન્ટીવાયરસમાં શું હોય? એન્ટીવાયરસમાં આ જે રિસ્ટાર્ટનો કોડ હોય ને એનો ડેટાબેઝ હોય કે ભાઈ આવો કોડ હોય ને એટલે વાયરસ છે રિસ્ટાર્ટનો. તો એનાથી એન્ટીવાયરસ શું કરે? એના રિસ્ટાર્ટના કોડને આ કોડને કેન્સલ આઉટ કરવાનું કરે. That means it tries to delete that code or it tries to detect that code કે this is a code, is a virus. તો ચલો હવે આને ડિલીટ કરી નાખીએ. સપોઝ હું તમને બીજો એક એક્ઝામ્પલ આપું. સપોઝ તમારો એક ફાઇલ છે k.exe. k.exe એમાં આવું કોડ છે રિસ્ટાર્ટ વાળો, બરોબર છે. તો તમે જ્યારે એન્ટીવાયરસ રન કરો તો એ શું કરશે? તમારો એન્ટીવાયરસ આ કોડને જોશે કે ભાઈ આમાં કોડ શું છે k.exe માં. ઓહો, આ તો રિસ્ટાર્ટનો કોડ છે, આ તો આપણા ડેટાબેઝમાં હાર્મફુલ કોડ બતાવે છે. તો તમને ડિટેક્ટ કરશે એન્ટીવાયરસ કે k.exe ઇઝ અ વાયરસ. સમજણ પડી હું તમને શું કહું છું? હવે લોકો કેમ અપડેટ કરવાનું કહે છે? સી, આ વાયરસ આવ્યું 2018 માં. 2018 ની આપણે અત્યારે 2020 ની જ વાત કરીએ. 2020 જાન્યુઆરીમાં આ વાયરસ આવ્યું રિસ્ટાર્ટનું. હવે તમે ડેટાબેઝ અપડેટ ના કરો અને તમે પહોંચી ગયા 2020 જુલાઈમાં. હવે આ વાયરસ અત્યારે એન્ટીવાયરસ જે વાયરસ બનાવે છે ને જે લોકો, આ લોકોને ખબર પડી ગઈ કે આ તો બહુ કોમન થઈ ગયું એન્ટીવાયરસ, ખબર પડી ગઈ તો આપણે આનો કોડ બદલી દઈએ, રિસ્ટાર્ટની જગ્યાએ શટડાઉનનો કોડ કરી દઈએ. તો હવે શું થશે? તમે જ્યારે આ 2020 ના જાન્યુઆરીના ડેટાબેઝ જોડે આને મેચ કરાવશો ને તો નહીં મળે, કેમ કે ડેટાબેઝ અપડેટેડ જ નથી. એટલે તમને લોકો કહે છે કે રોજ રોજ ડેટાબેઝ અપડેટ કરો. હવે તમે સપોઝ જુલાઈમાં અપડેટ કર્યો તો તમારા એન્ટીવાયરસમાં અપડેટ થઈ ગયું શટડાઉનનો વાયરસ કોડ. તો હવે તમારું જ્યારે એન્ટીવાયરસ સ્કેન કરશે એને ખબર પડશે કે આ તો શટડાઉનનો વાયરસ છે. તો એ શું કરશે? એને બી કહેશે કે ભાઈ શટડાઉનનો વાયરસ છે તમારા સિસ્ટમમાં. I hope you understood what I am saying. મેં તમને બહુ સિમ્પલ લેંગ્વેજમાં એક્સપ્લેન કર્યું છે, ટ્રાય કરવાનું, બટ ઇઝ વેરી પરફેક્ટ ઇન ધેટ સેન્સ કે તમને ખબર પડી જાય વાયરસ એટલે શું. ઓકે, નાઉ નેક્સ્ટ. આઈ થિંક બહુ બધું ડિસ્કશન થઈ ગયું વાયરસનું. ઇટ ઇઝ મોર દેન ઇનફ ફોર યુ ફોર ધ ટાઈમ બિંગ. નેક્સ્ટ ઇઝ યોર વર્મ. સી, worm is worm and virus fall into a category that is known as malicious softwares. એ આગળ આવશે, હું અહીંયા લખી દઉં છું. I hope my screen is visible. Malicious software. Okay, malicious software ના અલગ અલગ ટાઈપ છે, એ આપણે પછી ડિસ્કસ કરીશું આગળના ચેપ્ટર્સમાં. લેટ મી સી, પ્લીઝ રાઇટ ઇન ધ કમેન્ટ બોક્સ માય સ્ક્રીન ઇઝ માય પ્રેઝન્ટેશન ઇઝ વિઝિબલ ને? Presentation. Yes, okay, fine. Okay, thank you.
ઓકે, મેલિશિયસ સોફ્ટવેરના અલગ અલગ ટાઈપ હોય. સી અમુક વાયરસ તમે જોયા હશે જે હાર્મફુલ નથી હોતા, બરોબર છે, તમારા સિસ્ટમને કઈ ઇન્ફેક્ટ હાર્મ ના કરે. જો હું તમને એક એક્ઝામ્પલ આપું, તમે એવો વાયરસ જોયો છે જે વારંવાર પોપઅપ આપે કે યોર સિસ્ટમ ઇઝ ઇન્ફેક્ટેડ વિથ વાયરસ, યોર સિસ્ટમ ઇઝ ઇન્ફેક્ટેડ વિથ વાયરસ, બટ એકચ્યુઅલી વાયરસ ના હોય, ખાલી પોપઅપ જ હોય. સો દેટ ઇઝ નોટ હાર્મફુલ, દેટ ઇઝ એનોઈંગ વાયરસ કહેવાય, એનોઈંગ. અને હાર્મફુલ એટલે શું, કે તમારા સિસ્ટમમાં કઈ ઇન્ફેક્ટ કરે એને હાર્મફુલ કહેવાય. ઓકે, તો હવે તમારા જીટીયુ ના એક્ઝામમાં છે ને આ વાયરસ પૂછાય છે અને વાયરસ અને બોમ્બનું ડિફરન્સ પૂછાય છે, તો આપણે ડિસ્કસ કરી દઈએ. સી વાયરસ એક એવો કોડ છે જેને કોઈ હોસ્ટ ફાઇલ જોઈએ. વાયરસ નીડ્સ હોસ્ટ ફાઇલ ટુ રન. જો તમને એક એક્ઝામ્પલ આપું, તમે તમારા પેનડ્રાઈવમાં 1000 વાયરસ લઈને આવો ને અને તમે મારા લેપટોપમાં ઇન્સર્ટ કરો ને તો મારા લેપટોપને કઈ બી ના થાય. કેમ કે મને ખબર છે કે વાયરસથી બચવાનું કઈ રીતે. હવે તમે એવું કહેશો, તમે એવા વાયરસ જોયો છે ને જે તમારા લેપટોપ જોડે જસ્ટ તમારું પેનડ્રાઈવ કનેક્ટ કરી અને આવી બધી ફાઇલ આવે છે, autorun.inf. આવા જોયા છે autorun.inf? પછી કોઈ બી ફોલ્ડર ખોલો ને એટલે ન્યૂ ફોલ્ડરની ફાઇલ ઓટોમેટિક અલગ અંદર બનવાની ચાલુ થઈ જાય, એ જ નામની. જોયા છે ને એવા વાયરસીસ? ધીસ આર નોટ એકચ્યુઅલી વાયરસીસ, ધીસ આર બોમ્બ્સ. ઓકે, તો આપણે ડિસ્કસ કરીએ વાયરસ અને બોમ્બમાં ડિફરન્સ એટલું છે, વાયરસને કોઈ બીજા ફાઇલની મદદ જોઈએ રન થવા માટે, અને બોમ્બ એક એવો કોડ છે જે બીજા કોઈની મદદ ના જોઈએ એને રન થવા માટે. જો હું તમને એક એક્ઝામ્પલ આપું, તમારે એક લેબમાં સપોઝ 100 સિસ્ટમ છે, બરાબર છે, આ એક સિસ્ટમ, આ સેકન્ડ સિસ્ટમ, આ થર્ડ સિસ્ટમ, એવું સમજી લો, આ ફોર્થ સિસ્ટમ, આવો સમજી લો કે આ તમારું નેટવર્ક છે 100 સિસ્ટમનું, બરાબર, હું ડોટ કરું છું. હવે આ બધા છે ને નેટવર્કમાં છે, એટલે આ બધા કનેક્ટેડ છે. આ બધા શું છે? કનેક્ટેડ છે. એક આના જોડે આ કનેક્ટેડ છે, અહીંયા કનેક્ટેડ છે, અહીંયા કનેક્ટેડ છે, આ આના જોડે કનેક્ટેડ છે, એટલે બધા એકબીજા જોડે કનેક્ટેડ છે. ઇન શોર્ટ, પહેલા આપણે માનીએ આ ફર્સ્ટ પીસી જોડે બધા કનેક્ટેડ છે. ના, વાયરસમાં શું થાય, તમારા આ પીસીમાં વાયરસ આવે ને તો બીજા પીસીમાં ના જાય, બરોબર. તમે અહીંયાથી વાયરસ વાળી ફાઇલ લેશો બીજા કોઈ ફાઇલમાં અને અહીંયા કોપી પેસ્ટ કરશો તો આ પીસીમાં આવશે, ભલે કનેક્ટેડ હોય. યુ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ? બટ વર્મ એવું નથી. વર્મ આ પીસીમાં આવ્યું ને તો આના જોડે જેટલા બી પીસી કનેક્ટેડ હશે ને બધામાં જતું રહેશે. તો એને કોઈ બીજા હોસ્ટ ફાઇલની જરૂર નથી કોડ ટ્રાન્સફર કરવા માટે, એટલે ઇન્ફેક્ટ કરવા માટે. આઈ હોપ યુ અન્ડરસ્ટુડ.